เรื่องขมาวจองอาเขียดสำแลงกอลวนกระหึ่มเปลี่ยนไตเมกเนียเปียกันดาลอาเขียดคณะได้ดำเนาะตึกเพลียงแถลกมอกอย่างคลังหะใบโดยเทียจองเลียงจำราอำเภอบาปดออากรอกได้กุมปงกาดลางแนวขนงปรีเจรจันตรีได้ชื่อสตรีกอมสอดมะยักตรือบานเกจองสลับเสกรุ่นอ้อยแถลกเตอขนงรันดาวใดดอยเจรมวยดัลโปเป็นเตอดอยพุกจรำนึ่งเพียบตระจะสระปับสระปนเนียงคอมสไลค์องวอกอส้มจีวัดระโหดดอดัดสำเลงปันตาเนี่ยได้ชอเนื้อคังลือรันดาวนุคือเมภูมิมันยักได้เมียงจัดขมาวงเงิดนึ่งโปเป็นดอยโลปลนบ้านตรำแต่สายจำออกดอยพีบสหาวยงขนองบรรพดเมภูมิจับประดามโจกใดกระแวงตะเลือเรียงกายระบาดจันไตรแตงรัวดอยมันเมียนกระไดเมตตาบันติกเสาะลายขนักได้เนียงคอมโยกใดขอสายใดเช่นแตงกระไดอ้อสังคมพเนกระบาดเนียงแปรเจกระหอมชราดอยกาชื่อจับนึ่งกลุ่มหนุ่มสองศึกดอกคลังคลาบรรพดได้มันทลับเมียนไปมนหมอกมนเปียนใดลบจิตดอมอดเนียงบันแสกบรรดาสายอย่างคลังทาทั่วใบเจเนียงสลับเตยเจขมอดก็เนียงมันอ่อยแนกได้สำหรับเนียงรั้วเนื้อบันศกไหลเนียงหนึ่งตามลงบรรลาดนึ่งโยกชีวิตโปเกมันแนกหอยบานเพียบงงเงิดบ้านกรอบดำดับเรือรันดาวนึกเตียงสรงบรรซ้อแต่เพียบสงับสงัดดอกกัวหอยรุนทดบรรต่อปีกากบเตืองรอบานบรรจับเตอเมภูมิหนึ่งบักปวกบ้านดาวเจงเตยโดยสมานทาอาท่ากำบังแด่พวกเกบานสำหรับจันตรีดำใบเบิดมอดเรื่องเลือกวัตถุศักดิ์สิทธิ์ระบาภูมิเต้าบานกบบัดเชียงระโหดปันแต่พวกเกมันบานดังลอยทากำหนึ่งกาจองอาเขียดระบอสตรีแดสลับโดยอายุติทอนี้กงปุงแต่ดดรมลีโปรลึงระบอเนียงเอาคลายจีวิญญาณขมอยดอสาหาวบงพกได้มันเถลบเมียงขนงประวัติศาสตร์ภูมิดัดสรยาลมวยนี้ใบขไงกรอยหมอกบริยากัสเนื้อขนมภูมิบานแปรปรวลอย่างจำไหลเพียบตรเจียกขอกธรรมดาบานกรอบดนดับเลือเตียเชอจ้าจ้าแตงออกเมภูมิจับดามโยลสอบเคยรนดาวเดย์ได้กอดบานกบจนตรีหอยเนื้อขนมสุปนโนได้แดปรลักโดยเชียมหนึ่งพกบานลูกเจงปิเดย์หมอกจับเจิงระบากอดอย่างแนนกอดพยักลางแต่งเนื้อโจคลวนหนึ่งดองหามยอบยอปันแต่เนื้อเปลได้กอดสมลึงตุยจรุงงเงิดในบรรตบกอดสลับแต่เคินสระมอลขมายมวยกมปุงชอทลุงสมลึงหมกกอดดอยพเนกปัวกระหอมแฉะโดยกระเงอเพลืองสระมอลนุจับดามรมกึลคลวนยืดโจลหมอกจิตเกรเดกระบอเมพุงขณะใดสมเลงสุกเสียวดอกกระเอาบานบรรลือลางทาซองจีวิตอังหมกเวงซองจีวิตอังหมกเวงเมภูมิคอมใส่เฮาโกนเจ้าไอช่วยปันไตคือเมียนสำเลงเอาไว้เจนปีบองปงกอระบอกอดลอยหากดูดใช้เมียนใดได้มือมันคืนกลมปงจระบัดกอระบอกอดอย่างแนนพี่ไผ่คลายบานลุกลวยดอนคู่ช่องขนองขณะได้กอดคืนมุกระบาจันตรีได้รุลวยแปกกันดางเล็กเจนปีเพียบงงเงิดมอกในจำปีมุกมอดระบอกอดในคังใครเตียสัตว์สุนคอจับดามลูอย่างเวงออนไลน์จีสัญญาในวัตเมียนโปรลังขมาวดอสหายได้กมปงเวลวอลรอกกาซองศึกขจอลผิวบางบอกตะเวียบังเอาไอระเบิดคลังบังกาวจีสำเลงรุนทดหยอดเปียงฟเตียชื่อจานโนเมภูมิบ้านตรำแต่เด็กย่อตะเตรือกพเนกบากทมสำลังมือวิญญาณจ้องอาเขตได้กมปุ้งสังกรุบหรือรูปกอดบรรซ้อตุกเนื้อพีบตอกสลดได้มันอาจปรเนียบานลอยมุนเตลอวัยวะกรุบอย่างปลายชึงเงึดโซนชึงมาดองเตียดจุนโรงครัวดำบงได้เต้าตัวต้อนตะกรรมปีวิญญาณจ้องอาเขียดคือโกนเจ้าจุมเน็ตระบอกเมพุงแดดบานช่วยกอบจันตรีเตียงโรเนเป้ลงีดประลบขนาดแดดกอดกมปงดาตระลอบมอกปีสายวิงมันเอกเองตามเพลลุมดัชริอาลกอดสลับแต่เมียนอารมณ์ทาเมียนเนกนามันเอกกมปงดาตามปีกรอยเนเป้กอดเงียแต่มือกอดมันคืนเอาไว้แต่งอกกราวปีดามเชอทุ่มได้โยลตามกชอดูที่ใดขมาวกมปงบอกหาปันไตเนเป้ได้กอดเงียตระลบหมอกวิง
គាត់ក៏ប្រទះឃើញចន្ទ្រីឈរនៅចំកណ្ដាលផ្លូវក្នុងសម្លៀកបំពាក់ក្រហែកក្រហុយនិងមានដីជាប់ពេញខ្លួនបុរសនោះភ័យស្លន់ស្លោរហូតដល់ដួលផ្ងាជើងហើយខំវាថយក្រោយទាំងញ័ររន្ធត់ប៉ុន្តែចន្ទ្រីមិនបានដើររកគាត់ឡើយនាងប្រើវិធីរំគាវខ្លួនយ៉ាងលឿនដូចជាសត្វលួនវាចូលមកគៀកនឹងមុខរបស់គាត់ម្រាមដៃដែលវែងនិងមានក្រជុកខ្មៅស្រងារបស់នាងបានចាប់ច្បែកកបុរសនោះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់ដកដង្ហើមមិនរួចភ្នែករបស់ចន្ទ្រីបញ្ចេញនូវភាពសាហាវយំខ្នងនឹងការឈឺចាប់ដែលនាងបានទទួលកាលពីយប់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវតែជំរះដោយជីវិតជាធ្នូសាកសពរបស់បុរសនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកបន្ទាប់ក្នុងសម្ភារដេកស្លាប់ទាំងភ្នែកបើកធំនិងមានស្នាមរាមដៃខ្មៅឈាមនៅជុំវិញកអ្នកភូមិដែលបានឃើញសាកសពសុទ្ធតែមានការតក់ស្លុតនិងចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាអំពីព្រលឹងខ្មោចចងអាឃាតដែលកំពុងតែមកលងបន្លាចភាពភ័យខ្លាចបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលពេញភូមិគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចេញពីផ្ទះនៅពេលយប់ឡើយខណៈដែលដឹងថាវិញ្ញាណរបស់ចន្ទ្រៃមិនទាន់បញ្ចប់ការសងសឹករបស់នាងនៅឡើយទេភូមិទាំងមូលប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចសូម្បីតែសំឡេងសត្វល្អិតក៏លែងបន្លឺឡើងដែរមានតែខ្យល់ត្រជាក់ស្រពាប់ស្រពោនដែលបក់មកប៉ះស្បែកម្ដងធ្វើឲ្យព្រឺរោមដួងព្រលឹងដើមឈើធំក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមក្រៀមស្វិតស្លាប់ជាបន្តហាក់ដូចជាមានជាតិពុលនៃគំនុំសងសឹកកំពុងស៊ីរួងផ្ទៃដីមេភូមិដែលឥឡូវនេះមានសម្ភារស្លេកស្លាំងនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបានបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបិទទ្វារជិតឈឹងដោយយាមកាមដោយអាវុធប៉ុន្តែគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអាវុធណាអាចការពារគាត់ពីវិញ្ញាណដែលគ្មានរូបរាងបានឡើយនៅពាក់កណ្ដាលយប់សំឡេងយំខ្សឹបខ្សៀងរបស់ស្ត្រីបានបន្លឺឡើងពីក្រោមផ្ទះឈើខ្ពស់របស់មេភូមិវាជាសំឡេងយំដែលពោរពេញដោយភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានិងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលបានឮមានអារម្មណ៍ថាចង់ឈួតចិត្តមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងក្រចកឈួតនឹងក្រៅផ្ទះបានបន្លឺឡើងគ្រឺតយឺតពីក្រោមផ្ទះឡើងមកលើហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតោងឡើងមកតាមជញ្ជាំងផ្ទះមេភូមិដេកអបគ្រឿនឯងទាំងភ័យរន្ធត់ខណៈដែលឃើញស្រមោលក្រចកវែងលេចចេញតាមចន្លោះក្តារជញ្ជាំងភាពតានតឹងបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅពេលដែលអំពូលប្រេងក្នុងផ្ទះស្រាប់តែរលត់ដោយមិនដឹងមូលហេតុបន្សល់ទុកនៅភាពងងឹតសូន្យឈឹងនៅក្នុងភាពងងឹតនោះមេភូមិមានអារម្មណ៍ថាមានដង្ហើមត្រជាក់ស្រិបមកប៉ះនឹងត្រចៀករបស់គាត់រួមជាមួយសំឡេងខ្សឹបថាបងមេភូមិយប់នេះដល់វេនបងហើយគាត់ខំយកដៃកេះមកអ៊ុចបំភ្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងឆេះឡើងគាត់ឃើញមុខចន្ទ្រីនៅចំពីមុខគាត់តែម្ដងភ្នែករវក់នាងកំពុងហូរទឹកភ្នែកជាឈាមខ្មៅងងឹតនិងមានក្លិនស្អុយរលួយភាយចេញមកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខណៈដែលមេភូមិកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិញ្ញាណខ្មៅចន្ទ្រីអាថាកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតកាលពីអតីតកាលក៏ត្រូវបានលាតត្រាស់ដាងតាមរយៈការយល់សប្តិនិងការមើលឃើញរបស់គាត់កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនមេភូមិនិងចន្ទ្រីគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែមេភូមិបានលួចក្បត់គ្រួសារដើម្បីដណ្ដើមយកមាសនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាកេរ្តិ៍មរតកចន្ទ្រីបានដឹងពីរឿងនេះហើយព្យាយាមឃាត់គាត់ប៉ុន្តែមេភូមិបានរៀបចំផែនការទម្លាក់កំហុសលើនាងថាជាមេធ្មប់ដែលនាំជំងឺរាតត្បាតចូលភូមិដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិជួយកម្ចាត់នាងចេញរូបភាពនៃអតីតកាលបានលេចឡើងដូចជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចន្ទ្រីដែលធ្លាប់តែជាស្ត្រីស្លួតបូតត្រូវបានគេវាយដំនិងជាប្រមាថពីអ្នកភូមិដែលយល់ច្រឡំការឈឺចាប់ដែលនាងបានទទួលមិនមែនមានតែការត្រូវគេសម្លាប់នោះទេ
ប៉ុន្តែគឺការក្បត់ពីសំណាក់សាច់ញាតិដែលនាងទុកចិត្តបំផុតគំនុំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់នាងមិនអាចទៅចាប់ជាតិបានហើយប្រែជាវិញ្ញាណចុងអាឃាតដ៏សាហាវបំផុតដើម្បីមកទាមទារយុត្តិធម៌ដែលនាងមិនដែលបានទទួលមេភូមិចាប់ផ្ដើមស្រែកយំសុំទោសទាំងក្តីរន្ធត់ប៉ុន្តែចន្ទ្រីមិនបានបន្ធូរបន្ថយឡើយនាងបានប្រើមន្តអាគមខ្មៅដែលកើតចេញពីកំហឹងរបស់នាងបង្កើតជាសត្វល្អិតនិងខ្ទុះហូរចេញពីមាត់របស់មេភូមិរាងកាយរបស់មេភូមិចាប់ផ្ដើមប្រែជាខ្មៅជាមនិងមានដំបៅរលួយពេញខ្លួនហាក់ដូចជាកំពុងត្រូវរលាយដោយភ្លើងនរកនេះគឺជាតារុណកម្មដែលចន្ទ្រីចង់ឲ្យគាត់ទទួលរងចាំបាច់មុននឹងនាងយកព្រលឹងរបស់គាត់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងលោកខាងមុខជារៀងរហូតការវាយប្រហាររបស់ខ្មៅចន្ទ្រីកាន់តែសាហាវឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យភូមិទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលផ្ទះឈើជាច្រើនខ្នងដែលត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់បំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកភូមិដែលធ្លាប់បានចូលរួមការជេរប្រមាថនាងក៏ចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវចម្លែកនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់ទីកន្លែងដែលចន្ទ្រីដើរកាត់សុទ្ធតែបន្សល់ទុកនឹងក្លិនស្អុយរលួយនិងភាពងងឹតសួនឈឹងសូម្បីតែពន្លឺច័ន្ទក៏មិនអាចចាំងទម្លុះមកដល់ដីបានឡើយមេភូមិឥឡូវនេះបានក្លាយជាមនុស្សឈួតវង្វេងដើរស្រែកពេញភូមិអំពីបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលជិតឡើយចន្ទ្រីដាត់លេចខ្លួនមកនៅពីមុខគាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះនាងមានរូបរាងធំខ្ពស់ជិតដល់ចុងដងភ្នែកក្រហមឆេះនិងមានអណ្ដាតវែងអូសដីនាងបានចាប់លើកមេភូមិឡើងទៅលើអាកាសរួចគ្រោះវែងទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងបង្កជាសម្លេងបាក់ឆ្អឹងយ៉ាងរន្ធត់លើពេញព្រៃខណៈដែលចន្ទ្រីរៀបនឹងបញ្ចប់ជីវិតមេភូមិដោយការច្របាច់បេះដូងឲ្យបែកស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌មាសមួយបានចាំងចេះមកពីចម្ងាយសំឡេងសូត្រធម៌ដ៏មានអំណាចបានបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់ចន្ទ្រីញ័ររន្ធត់និងថយក្រោយយឺតនោះគឺជាវត្តមានរបស់ព្រះសង្ឃធុទង់មួយអង្គដែលបាននិមន្តកាត់តាមព្រៃនោះហើយបានដឹងពីទុក្ខវេទនារបស់វិញ្ញាណដែលមិនតាន់ទៅចាប់ជាតិព្រះអង្គបានកាន់ខ្សែចំណងសិលនិងធូរទឹកមុនបោះជំហានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ចូលមកកណ្ដាលសមរភូមិរវាងមនុស្សនិងខ្មោចព្រះសង្ឃអង្គនោះមានព្រះនាមថាធម្មវង្សដែលជាព្រះសង្ឃមានមន្ត្រាអាគមខ្លាំងពូកែនិងមានចិត្តមេត្តាធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសម្លឹងមើលទៅចន្ទ្រីដោយក្តីអាណិតអាសូរហើយមានធរិដីកាថាញោមស្រីអើយចូលលះបង់នៅគំនុំសងសឹកនេះទៅដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់ញោមបានទៅកាន់សុគតិភពគុំឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងអំពើបាបកម្មបន្តទៀតឡើយប៉ុន្តែចន្ទ្រីដែលពោពេញដោយកំហឹងមិនបានស្ដាប់ឡើយនាងបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដីញ័ររុញជួយនិងបញ្ចេញវិញ្ញាណខ្មៅងងឹតជាច្រើនមកវាយប្រហារព្រះសង្ឃព្រះអង្គធម្មវង្សបានយកខ្សែចំណងសិលមកសូត្រមន្តរួចគ្រឹះវែងទៅជុំវិញខ្លួនបង្កើតជាខែលការពារពណ៌មាសដ៏រឹងមាំដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយមិនអាចចូលជិតបានការតស៊ូរវាងអំណាចនៃធម៌និងអំណាចនៃគំនុំបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងក្លាខ្យល់ព្យុះបានបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដើមឈើបាក់រលំចន្ទ្រីបានប្រើក្រចកដ៏មុតស្រួយរបស់នាងកកខ្យល់បង្កើតជាភ្លេចបន្តខ្មានបាញ់សម្ដៅទៅរកព្រះសង្ឃប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសូត្រធម៌បញ្ចុះកំហឹងទោះជាយ៉ាងណាកំហឹងរបស់ចន្ទ្រីខ្លាំងពេករហូតដល់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គធម្មវង្សត្រូវប្រើវិធានការក្តៅដោយការយកព្រះខ័នជ័យដែលមានចាយ័ន្តបុរាណមកកាន់ក្នុងហត្ថាព្រះអង្គបានសូត្រធម៌សង្កត់វិញ្ញាណធ្វើឲ្យចន្ទ្រីចាប់ដើមស្រែកដោយការឈឺចាប់ខណៈដែលពន្លឺធម៌ចាប់ដើមរំលាយនៅភាពងងឹតដែលនៅជុំវិញខ្លួននាងនេះមិនមែនជាការសម្លាប់វិញ្ញាណឡើយប៉ុន្តែគឺជាការដេញនៅអាចកំបាំងខ្មៅងងឹតដែលកំពុងគ្រប់ដណ្ដប់លើព្រលឹងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ចន្ទ្រី
ดำใบเอาเนียงดึงคลวนลังวิงกาประยุทธ์คณีอย่างสวิดสวายบานโอกบรรลายระโหดดอยเจ็ดพลือขณะได้กำลังระบาดจนตรีจับดามจกซอยโดยซาอำนาจในทออาจพระองค์ทอมวงบานเปล่าตึกมุนศักดิ์สิทธิ์เพราะเตเลอวิญญาณระบาดจนตรีถือเอารูปเรียงดอกกัวเอาคลายระบาดเนียงจับดามระเลียบัดบันติกวันดองมันดองหอยเล็ดเจงเจรูปเรียงสริตไรสโลดโบดโดยดามวิงจนตรีจับดามยมปนไตเลิกนี่เจียตึกแผนกในเพียบสงบสงัดเนียงบ้านลดจุงกุงเจาะเนื้อจมปวกมุกประสังเตียงกระไดออกสังคมหนึ่งกาชื้อจับได้บ้านแลกตุกขนงเช็ดเจยูหมกหอยเตจกุลเอ่ยขยมชื้อจับนะปวกเกบานถือบาปขยมอย่างสาหาวจนตรีบานนิจัยเตียงศึกสควรขณะได้แปรอังทอมวงบานดักหัดทาเลยกบารบานเนียงดำไปถือปอใจแปรอังบ้านปุญโยเนียงทากาซองศึกหนึ่งน้อมเอาเนียงเถลียตึกขนงนรกกำเริดเตียบบำพดហើយវាមិនអាចនាំមកនៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឡើយមានតែការអត់អូននិងការលះបង់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើឲ្យប្រលឹងនាងមានសេរីភាពចន្ទ្រៃបានយល់ព្រមលះបង់គំនុំប៉ុន្តែនាងសុំឲ្យមេភូមិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់កម្មផលមេភូមិដែលកំពុងដេកញ័រនៅក្បែរនោះត្រូវបានព្រះអង្គធម្មវង្សបង្គាប់ឲ្យមកលុតជង្គង់សំទោសចន្ទ្រីនិងសារភាពកំហុសនៅចំពោះមុខញាក់ភូមិទាំងអស់នៅពេលដែលមេភូមិបាននិយាយរៀបរាប់ពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនពពុកខ្មៅងងឹតដែលក្របដណ្ដាប់លើភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់ទៅហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូងនៃថ្ងៃថ្មីក៏ចាប់ផ្ដើមរះឡើងចន្ទ្រីបានសម្លឹងមើលទៅមេភូមិជាលើកចុងក្រោយដោយភ្នែកដែលលែងមានគំនុំរួចរូបរាងរបស់នាងក៏ប្រែជាពន្លឺពណ៌សហោះបាត់ទៅក្នុងអាកាសវេហាទោះបីជាវិញ្ញាណរបស់ចន្ទ្រីបានទៅចាប់ជាតិហើយក្តីប៉ុន្តែបាបកម្មរបស់មេភូមិមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយតាមច្បាប់ភូមិនិងច្បាប់កម្មផលគាត់ត្រូវបានអ្នកភូមិបណ្តេញចេញពីភូមិនិងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលគាត់បានលួចបន្លំគាត់ត្រូវរស់នៅជាអ្នកសំទែនក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងជួបប្រទះនឹងភាពភ័យខ្លាចរាល់ពេលដែលភាពងងឹតចូលមកដល់ព្រោះទោះបីជាខ្មោចលែងតាមលងប៉ុន្តែសតិសម្បជញ្ញៈរបស់គាត់នៅតែតាមលងបន្លាចគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃភូមិទាំងមូលបានរៀបចំពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលយ៉ាងធំដុំជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ចន្ទ្រីដើម្បីសុំការអភ័យទោសដែលពួកគេបានជឿតាមពាក្យភូតផលរបស់មេភូមិព្រះអង្គធម្មវង្សបានសាងសង់ចេតិយតូចមួយនៅកន្លែងដែលចន្ទ្រីត្រូវបានគេកប់ដើម្បីទុកជាការរំលឹកដល់អ្នកភូមិជំនាន់ក្រោយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃលោភលន់និងអយុត្តិធម៌សន្តិភាពបានត្រឡប់មកកាន់ភូមិវិញប៉ុន្តែស្លាកស្នាមនៃភាពរន្ធត់នៅតែដិតជាប់ក្នុងចិត្តអ្នកភូមិម្នាក់ៗជានិច្ចរឿងរ៉ាវរបស់ចន្ទ្រីបានคล้ายជាវីរភាពនិងជារឿងដំណាលដែលគេនិយាយតៗគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដើម្បីដាស់តឿនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃខួបនៃមរណភាពរបស់នាងញាតិភូមិនឹងនាំគ្នាទៅអុជធូបនិងថ្វាយផ្កាឈូកនៅចេតិយនោះដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសប្បាយវិញ្ញាណរបស់ចន្ទ្រីឥឡូវនេះបានคล้ายជាអ្នកថែរក្សាភូមិពីលើមេឃដោយការពារអ្នកភូមិពីគ្រោះថ្នាក់និងភាពអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយណាដែលចង់មកយាយីឆ្នាំខែបានកំឡុងផឹកទៅភូមិដែលធ្លាប់តែរងគ្រោះដោយវិញ្ញាណចុងអាឃាតបានប្រែជាមានភាពរីកចម្រើននិងពោពេញដោយឆ្នាំញញឹម
ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ដែលមានភ្លៀងធឿខ្លាំងនិងផ្គរលន់គ្រោះហឹមអ្នកភូមិចាស់ៗនៅតែចងចាំពីសម្រែករបស់ចន្ទ្រីនិងមេរៀនដែលនាងបានបន្សល់ទុកពួកគេតែងតែប្រាប់កូនចៅថាកុំធ្វើបាបអ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌ព្រោះកម្មផលវានឹងតាមមុខដល់ដោយជាស្រមោលអន្ទោនតាមប្រាណព្រះអង្គធម្មវង្សដែលឥឡូវនេះមានព្រះជន្មាកាន់តែច្រើននៅតែបន្តគុំនៅវត្តក្បែរភូមិនោះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនធម៌អាថ៌ដល់អ្នកភូមិព្រះអង្គតែងតែសម្លឹងមើលទៅចេតិយរបស់ចន្ទ្រីដោយស្នាមញញឹមនៃក្តីមេត្តាដោយដឹងថាប្រលឹងរបស់នាងបានរកឃើញសេចក្តីសុខពិតប្រាកដហើយភាពងងឹតដែលធ្លាប់តែគ្រប់បណ្ដាប់ទីនេះត្រូវបានជំនួសដោយពន្លឺនៃបញ្ញានិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាសាច់រឿងនៃខ្មោចចងអាឃាតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងខ្មោចលងបន្លាចធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមមនុស្សនិងការតស៊ូរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វិញ្ញាណនៃយុត្តិធម៌នឹងនៅតែមានវត្តមានជានិច្ចដើម្បីការពារអ្នកដែលស្លួតត្រង់និងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មរឿងរ៉ាវនេះនឹងនៅតែរស់រវើកក្នុងដួងចិត្តខ្មែរគ្រប់រូបជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ